सोमनाथ पाटिल ने कहा कि धर्म कॉलम में हिंदू और जाति व उपजाति कॉलम में वीरशैव लिंगायत या कुछ और लिखा जाना चाहिए। रविवार शाम शहर के जिला प्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण के नाम पर हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 48 जातियों में ईसाई लिखकर भ्रम पैदा किया है। उदाहरण के लिए लिंगायत ईसाई, मराठा ईसाई, लंबानी ईसाई आदि लिखकर वे संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन समारोह के उपलक्ष्य में इस महीने की 17 तारीख से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े नामक एक पाक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 75 यूनिट रक्तदान, स्वच्छता कार्यक्रम और पौधारोपण शामिल हैं। सोमनाथ पाटिल ने कहा कि पार्टी आज सुबह केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कम करने के फैसले का स्वागत करते हुए जीत का जश्न मना रही है। बीदर दक्षिण के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाड़े ने कहा, हिंदू धर्म को व्यवस्थित रूप से विभाजित करने वाले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सभी पार्टी सदस्यों को व्यस्त रख रहे हैं और अब अपने कार्यालय कृष्णा में बैठे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर शहरी नक्सली जैसा होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सर्वेक्षण सिर्फ हिंदू धर्म को बांटने के लिए करवा रही है। केंद्र सरकार जनवरी में जाति जनगणना कराने जा रही है। राज्य सरकार को जाति जनगणना कराने की कोई जरूरत नहीं। 26 अक्टूबर 1967 को जैसा कि तुमकुर स्थित सिद्धगंगा मठ के पूज्य डॉक्टर शिव कुमार महास्वामी, जिन्हें चलते फिरते भगवान के रूप में जाना जाता था, ने उस समय कहा था कि अगर इस देश को बचाना है तो हिंदू संस्कृति को बचाना होगा और लोगों को हिंदू बनकर रहना होगा। पूर्व मंत्री और औराद विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रभु चौहान, स्थानीय नेता और भाजपा कलबुर्गी संभाग के सह प्रभावक ईश्वर सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। पूर्व विधायक प्रकाश खंडरे, पार्टी नेता गुरुनाथ जंथीकर, भाजपा जिला महासचिव किरण पाटिल, बीरप्पा अवराड़े, भालकी मंडल अध्यक्ष वीरन्ना करबारी, अन्य पार्टी नेता बसवराज पवार, श्रीनिवास चौधरी, गुरुनाथ राजगीरा और अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। कैमरामैन पुराज का कवरेज। ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿರುಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಇರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆಗಿ ಹೋದಂತ ನಾಡು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅದರ ಲಿಂಗಾಯತರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಬರೆಸಬೇಕು, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಿಂದೂಗಳು ಧರ್ಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಬರೆಸಿ ನಂತರ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ, ತದನಂತರ ಉಪಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸುಬಿನ ಆಧಾರದ ಬಣಜಿಗ ಇರಬಹುದು, ಕುಂಬಾರ ಇರಬಹುದು, ಹಟ್ಗಾರ ಇರಬಹುದು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚರಣೆ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ತರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರಬೇಕು। ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ। ನಾನು ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಅಧಿಕಾರವೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ MLA ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದಾರ, ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಹಿಂದೂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಲುವಿದೆ, ನಂಬರ್ 1। ನಂಬರ್ 2, ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ, ಜಾತಿ ಲಮಾನಿ, ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಲಮಾನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ನಾವು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ ಲಮಾನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಮುಂದಾಗಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮುಂದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಪ್ತಾನೆ ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನ ಅವರು ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಜಗಳ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿಜಿ ಆಗ್ಬೇಕು,